ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ 2023 ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ द्रौपदी मुर्मू जी होरां ने सन्मानित किया है। ऐसी विलक्षण शख्सियत के नाल मैं तुहानूं मिलान जा रही हाँ, डॉक्टर रतन सिंह जग्गी जी। बहुत बहुत जी आयां नूं, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जग्गी जी दूरदर्शन के वेड़े दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी मेरा मान रखिया जी और मैनू ये गलबात करन लई लोकां दे सामने मेरे स्वरूप नूं उगाड़न लई जिहड़ा यतन कीता है प्रशंसायोग है। डॉक्टर रतन सिंह जग्गी होरां ने जदों असीं आराम नाल बैठे हुए सी गल्लां कर रहे सी, एक गल इन्हां ने बड़ी जबरदस्त कही। कहंदे ने कि छोटी गल दे नाल जुड़ोगे ते छोटे हो जाओगे, वड्डी गल दे नाल जुड़ोगे ते वड्डे हो जाओगे। मतलब तुहाडे मकसद जिहड़े हुंदे ने, मुकाम जिहड़े हुंदे ने, वो वड्डे होने चाहिए ने। सो जग्गी जी, जिंदगी नूं जदों तुरे पहले पड़ाਅ तो लैके किस तरह दा सी वो सारा माहौल जदों तुसीं अपने सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ? मैं पिंडी घेब मेरा जन्म होया जी। पिंडी घेब कैंबल जिले विच है, रावलपिंडी तो थोड़ा जिहा अगे है पाकिस्तान। उत्थे आम तौर ते निर्मले संतां दा प्रचार सी जी मैं जिस जम्मिया साडी परिवार विच कोई सिख नहीं सी जी वो निर्मले संतां दे पास लै गए। जी। निर्मले संतां ने जिस वाक कढ़िया तो उत्थे रारा निकलिया मेरे नां ते। क्या बात, संतां ने मेरा नां रतन सिंह रख दिता। क्या बात। मेरे पिता जी ने पूछा कि रतन सिंह तुसी रख दिता है, कोई बनेगा भी नहीं। संतां ने कहा कि वक्त आएगा तो उन्हें दसेगा। सो जदों जग्गी जी तुसी तुरदे हो, 10वीं दा सर्टिफिकेट गवाच जांदा वा, उस तो अगे जिंदगी जिहड़े किहड़े मरहले ते तुहानूं लैके आउंदी है? इस तरीके नाल मैं स्पष्ट कर दियां जी कि मेरे मन विच अगों पढ़न दी बड़ी इच्छा सी जी और ये इच्छा उत्थे नारायणगढ़ या उस इलाके च रह के पूरी नहीं सी हुंदी। जी। मैनू किसी ने कहा लुधियाने जाओ, जी। लुधियाने में टाइप सिख लई भाई किते ना किते कोई व्यवस्था हो जाएगी। जी अल्टीमेटली मैनू सरकारी तौर पे उत्थे फौज की नौकरी विच टैंपरेरी जी मिल गया, लेकिन फिर भी मैनू सब ने ये एडवाइस की थी कि दिल्ली चले जाओ जे अगों पढ़ना चाहते हो। जी। मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली उत्थे पुलिस की भर्ती हो रही सी, जी उत्थे मैनू टाइप आंदी सी, उन्होंने मैनू डायरैक्ट हैड कांस्टेबल भर्ती कर लिया। बिल्कुल। 7 साल मैं दिल्ली पुलिस विच नौकरी की थी। 5 साल स्पैशल ब्रांच CID विच, 2 साल सिटी विच। और उस नौकरी दे दौरान मैं पढ़ाई की। मैं दिन नूं पढ़दा, रात नूं भी पढ़दा, मैनू नींदर भी नहीं सी आउंदी। मैं डबल MA कर लिया 7 सालां विच और मैनू 7 सालां दे विच 14 कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिले। मैं इन्ना चंगा पुलिस विच भी काम किया। ये सारा कुछ करके मैं तैयार हो गया, डबल MA कर लिया। डबल MA करन तो बाद मैं अप्लाई किया 1-2 थां ते। जी। उत्थे हिंदू कॉलेज सोनीपत नेड़े सी, उत्थे अप्लाई किया। हिंदू कॉलेज सोनीपत मैनू उन्होंने इंटरव्यू तो बुला लिया। एक दिन का भी मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं सी, लेकिन मैं उत्थे चला गया। उत्थे आंगन जड़ा सी उस घट्टो घट्ट 300-350
ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 3-4 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਦਾ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ PhD ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ PhD ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਨਗੇਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ BA ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀ, ਜੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 15 ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਸਿਨਾਪਸਿਸ ਬਣਾਏ। ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਪੀਸੋਡਸ ਇਨ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਪੀਸੋਡ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਪੌਰਾਣਿਕ ਐਪੀਸੋਡ, ਤੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਛੋਟੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਹ ਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਕੀਤੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਧਿਐਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਪੁਰਾਣਿਕ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 59 ਮੈਂ 58 'ਚ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹਿਸਾਰ, ਅਤੇ 59 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਾਦੀ ਖੁਰਾਕ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ PhD ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਸ਼ਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲੱਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ द्विवेदी ने सारे एग्जामिनर लगाए और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एग्जामिनर के आधार पर जो मैनू सर्टिफिकेट दिता वो पढ़न जोगा है। उस विच ये साबित कर दिता गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी विच अगर कोई चंगा तो चंगा थीसिस लिखा गया तो वो शोध प्रबंध लिखा गया। मैं तुहानू सच दसदा है कि जिन्नी मैं मेहनत उस थीसिस ते कीती वो मैनू याद है कि इस तो बाद होर से काम हो ही नहीं सी सकता। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਗੀਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਰਹੀ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਇਹਦਾ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਪਰਕ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਰਤੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਔਰ ਯੁੱਧ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੌਰਾਣਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਨਵੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਸਕੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਠੀਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਾਇਮ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੱਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਬੋਧ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਨ੍ਰਿਪ ਹੋਵੇ ਹमें क्या हानि, कोई राजा बन जाए ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਗੌਰਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੌਰਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕਿਰਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਏਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨੇਕ। ਸੋ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਮੰਜਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਜੱਗੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, उर्दू का एक शेर है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहें कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿਵੋਟਡਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ 1966 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 8-10 ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, लेकिन इतनी तृप्ति नहीं कि मैं आज तो बाद काम बंद कर देंगा। मैं जब तक श्वास है, जब तक प्रभु ने मेरा जीवन कायम रखना है, उदों तक मैं ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਲ ਤੋਂ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਲੋਕ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਨਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿਤੋਂ ਖਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਆਨੇ ਦੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ खा के 1 महीना मैं उससे कट देता जी। उस वक्त मैं ये काम कर रहा था, पढ़ रहा सी, सारा कुछ सी जी। उस वक्त एक काम मैथों करवाया जा रहा है, मैनू ये पता नहीं कि एक काम कित्थे मैनू लैके जाएगा, लेकिन ये इतने तरीके दे नाल कीता। जिंदगी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। इस संसार विच जन्नत ते जहन्नम जिहड़ी है वो साडे कर्मां ते डिपेंड करदा है। ते मैं परमात्मा नूं याद करके परमात्मा नूं हिरदे च वसा के ये सारे काम कीते है और करदा रहा हाँ। इन्ने सारे रुतबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪੈਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮਲ ਸੇ ਬਣਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜੰਨਤ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਕਰਮ ਕਰਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮਿਲੇ ਔਰ ਗੌਰਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਜਾएगी। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, मान चाहता है, सत्कार चाहता है, इनाम चाहता है, तो वो इस वास्ते अमल करे, कर्म करे। और कर्म करन वेले कोई धोखे झगड़े वाली गल ना करे, परमात्मा दे विच विश्वास रखदा होया स्वच्छ हिरदे दे नाल काम करे, वो अवश्य ही कामयाब रहेगा और जिंदगी आके और पैरां नूं चुमेगी जी। रतन सिंह जग्गी होरां दा ये मुकाम कहंदे ने उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े किसी ने तेरी याद पुछनी। सो अमल की गल करदिआं उन्हां ने अज शब्द लोक दे साडे इस प्रोग्राम नूं सिखर ते पहुंचा दिता है। एक बार तुहानूं ते तुहाडे परिवार नूं बहुत बहुत मुबारकां दूरदर्शन दे वल्लों, ते मेरे दर्शकां नूं भी बहुत बहुत मुबारकां कि साडे विचों अज इन्हां ने वो मुकाम हासिल कीता है कि पद्म श्री इन्हां दे मत्थे दे उत्ते सुशोभित है। शुक्रिया।